ኦኬ ዌልካም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ በቀጣይ ቪዲዮ መጥተናል። በኮስት ክላሲፊኬሽን የሚለውን ኮንሰፕት እንቀጥላለን። ሶ ባለፈው ያየነው ዳይሬክት ኮስት እና ኢንዳይሬክት ኮስት which is based on cost traceability ኮስት ክላሲፊኬሽኑን ዲስከስ ለማድረግ ሞክረናል። ሶ ያ ማለት ኮስትን እንዴት ከኮስት ኦብጀክት ጋር እናገናኛለን የሚለውን ዲስከስ አድርገናል። ስለዚህ ዛሬ የምንቀጥለው ምንድነው? ኮስት ክላሲፊኬሽን ቤዝድ ኦን ዘ ኮስት ቢሄቪየር። ሶ ኮስት ቢሄቪየር ዲፔንድ በማድረግ ኮስት ክላሲፊኬሽኑን ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኮስት ቢሄቪየር ስንል መጀመሪያ ላይ ኮስቱ እንዴት ነው የሚቀያየረው which is in referencing to the level of production። የተመረተው እቃ አለ። ሶ የሚመረተው የእቃ ብዛት በየጊዜው ይጨምራል ወይ ደግሞ ሊቀንስ ይችላል። ሶ ይሄ የሚመረተው እቃ ሲጨምርና ሲቀንስ ኮስቱ ይጨምራል ይቀንሳል። ሶ የማይጨምር የማይቀንስ ኮስትም አለ። ሶ ስለዚህ በዚህ መሰረት የተለያዩ ክላሲፊኬሽን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሶ ቤዚካሊ managers are interested in the way cost respond to changes in volume of activities, volume or activities basically. So volume የምንለው የሚመረተው የእቃ ብዛት ነው or activities ስራዎቹ የሚመረቱ ስራዎች ስራዎቹ ሲጨምርና ሲቀንስ ኮስቱ እንዴት ሪስፖንድ ያደርጋል ይጨምራል ወይስ አይቀየርም የሚለው። ሶ ቫሪያብል ኮስት እና ፊክስድ ኮስት ብለን ክላሲፋይ እናደርጋለን። ቫሪያብል ኮስት የምንለው the cost changes in total proportion to change in the level of activities or volume። ሶ ያ ማለት level of output ሲቀየር ኮስቱ አብሮ የሚቀየር ከሆነ that cost is simply called variable cost እንላለን። ለዛ አይነቱን ኮስት we call it variable costs። ለምሳሌ ሴልስ ኮሚሽን that is a percentage of sales revenue dollar። So sometimes ለምሳሌ ለማርኬቲንግ ፐርሰናል we may pay or ለብሮከር or ለኤጀንት we may pay a commission. So that commission simply depend on revenue። So ያ ማለት ገቢው በጨመረ ቁጥር ለዛ ሴልስ ፐርሰን ምን ከፍለው or ለዛ ብሮከር የሚንከፍለው ኮሚሽን ይቀየራል ማለት ነው or ይጨምራል basically። So that simply እንደዚህ አይነት ወጪዎች variable ኮስት እንላቸዋለን። የሁለተኛው ፊክስድ ኮስት ነው። ፊክስድ ኮስት are a cost remain unchanged in total for a given period despite wide range in level of total activities or volume። So እንደዚህ አይነት ኮስት is unchanged የማይቀየር ኮስት for a given time period። a given time period የምንለው ለምሳሌ አንዳንዴ ወጪውን አንዴ እናወጣለን። ወጪው ለአንድ አመት ወይ ለሁለት አመት የማይወጣ ዘን ከዛ በኋላ ግን ቢዝነሱ የሚሰፋ ከሆነ የሚቀየር ምናልባት እንጂ ከሚመረተው እቃ ጋር የማይቀየረው የኮስት አይነት we call it fixed cost እንላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሊዝ ኦፍ ኮስት ኦፍ ማሽን ሊዝ ሊሆን ይችላል or acquisition of ማሽን ሊሆን ይችላል። ማሽን ብንገዛ ሰው ማሽኑን አንድ ጊዜ ይገዛል። ለምሳሌ የ1 ሚሊዮን ማሽን ካምፓኒው ቢገዛ ማሽኑ አንድ ጊዜ ይገዛል then 1 ሚሊዮን ብሩ አንድ ጊዜ ይወጣል ማለት ነው። ሶ 10 ምናምርት 100 ምናምርት 1000 ምናምርት ሶ ይሄ የሚወጣው የማሽን ወጪ already fixed amount ይሆናል ማለት ነው for a given time period. So this is simply an example of a fixed cost. So the next one ወደዚህ ወደ cost behavior ስንመጣ there is a cost drivers. So cost drivers concept አለ which is cost driver is a variable such as the level of activities or volume that affects the total costs over the given time span. So cost driver የምንለው ኮስቱ እንዲቀየር የሚያደርገው variable we call it simply cost drivers። ለምሳሌ አንዱ የኮስት ድራይቨር ምንድነው የሚሆነው? level of output ይሆናል or level of volume of sales። so የተሸጠው የእቃ ብዛት
ኮስቱ እንዲቀያየር ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ሶ ኮስት ድራይቨርስ የምንለው ኮስቱን ድራይቭ የሚያደርገው እንዲቀየር የሚያደርገው we call it cost drivers እንላለን ማለት ነው። So the next one is cost classification ውስጥ value adding እና non value adding ይኖረናል basically. So value adding የምንለው the cost of an activity that increase the market value of the product. So የእቃውን ማርኬት ቫሊዩ ገበያ ላይ ተፈላጊ እንዲሆን የሚያደርግ የወጪ አይነት we call it value adding. ያ ማለት እቃው ላይ የሆነ ያክል ቫሊዩ አድ አለው ማለት ነው። so that simply value adding እንላለን። non value adding in reverse is the cost of activity that add cost to product but do not increase the market values. so already ወጪውን ይጨምረዋል but at the end it doesn't increase the value of that product. so የዛን እቃ ቫሊዩ or ጠቀሜታ የማይጨምረው that cost is simply considered as non value adding cost እንላለን ማለት ነው። so that simply value adding and non value adding costs. The next one is based on financial reporting purpose or preparing a financial statement we may classify cost as product cost and the period costs. so especially to prepare the income statement. so income statement ለማዘጋጀት የምንጠቀመው ክላሲፊኬሽን ነው ይሄ። ፕሮዳክት ኮስት የምንለው cost assigned to inventories they include direct material, direct labor and overhead. so እነዚህ ዋና ዋና ኮስቶች ናቸው which is simply they are going to assigned to inventories. so ልክ እነዚህ ወጪዎች ሲወጡ አሳይን የሚሆኑት ኢንቬንተሪ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ዳይሬክት ማቴሪያል ኢንቬንተሪስ ሌበር ኤንድ ኦቨርሄድ አንድ ላይ it is considered as ኢንቬንተሪ ወደ ኢንቬንተሪ ላይ አታች ኦር አሳይን የሚደረጉ we call them product cost. so this cost is simply at the end ወደ ኢንቬንተሪ አሳይን ከሆኑ በኋላ እቃዎቹ ኦር ኢንቬንተሪው ሲሸጥ ወዴት ይቀየራል? ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ይሆናል ማለት ነው። so cost of good sold ሆኖ ሪፖርት ይሆናሉ። so product cost appear on income statement as a cost of good sold. so the cost of good sold report ይሆናል as an inventory report on balance sheet. so balance sheet ላይ እንደ ኢንቬንተሪ ሪፖርት የሚሆን ይሆናል ማለት ነው። ወደ ፔሪድ ኮስት ስንመጣ or non inventorable ስንል ወደ ኢንቬንተሪ አሳይን የማይደረግ የኮስት አይነት ነው basically. so a cost of resource used during the accounting period that are not assigned to the product. so ወደ ፕሮዳክቱ አሳይን የማይደረገው so ያ ማለት it's not product costs. so የፕሮዳክቱ ወጪ ሳይሆን የኦፕሬሽኑ ወጪ አጠቃላይ ቢዝነሱ ረን ሲያደርግ የሚወጡ ወጪዎች we call them periodic costs. so ይሄ operational cost እንላለን or operating expenses ብለን ኮንሲደር እናደርጋለን ማለት ነው። so they appear as operating expenses. so እንደ operating expense ምን ላይ ሪፖርት ይሆናሉ? income statements which is simply gross profit ከሰራን በኋላ ለምሳሌ we have revenues minus cost of goods sold. cost of revenue አለን minus cost of goods sold then we have gross profit. so gross profit ቀጥሎ ምን አለ? minus operating expense ይሆናል ማለት ነው። so which give us operating profit. ስለዚህ እዚህ ጋር periodic cost የምንለው ኢንካም ስቴትመንታችን ላይ ሪፖርት የሚሆነው የት ነው? እዚህ ጋር as an operating expense ይሆናል። product cost is reported as cost of goods sold and the cost of goods sold እዛ ጋር ሪፖርት ይሆናል ማለት ነው። so ለምሳሌ cost classification and example let's say so ለምሳሌ sugar for candy which is direct cost ነው። ለምሳሌ
ካምፓኒው ካንዲ ነው የሚያመርተው which is ጣፋጭ ነገር ኦር ካራሜላ የሚያመርት ከሆነ አሁን ካንዲው ሱገሩ ምንድነው ስኳሩ ምንድነው ዳይሬክት ነው ቀጥታ ያ ፕሮዳክት ላይ የሚታይ ስለሆነ ማለት ነው። ቢሄቨሩስ ቫሪያብል ነው። ቢሄቨሩ ቫሪያብል ነው። ያ ማለት አንድ ካንዲ ስናመርት የተወሰነ ይሆናል 2 3 4 ሲሆን የስኳር የምንጠቀመው ስኳር ብዛትም በዛው እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ቫሪያብል ወጪ ነው። ቫልዩ አዲንግ ነው ወይስ አይደለም? ለምሳሌ ካንዲ ውስጥ ስኳር ካልገባ የካንዲው ተፈላጊነት ገበያ ውስጥ ይቀንሳል። ቫልዩ አለው ማለት ነው። ባይኖር ችግር አለው ወይ? ይሄ ወጪ ያለው። ስለዚህ that is simply value adding ይሆናል ማለት ነው። the other is for financial reporting purpose product ነው period ነው it's a product cost because it is a material ስለሆነ it is very important and the report as product costs direct material ስለሆነ the second one is labor for mixing አሁን ይህን ስኳር ወስደው ኦር ሌላ ማቴሪያሎችን ወስደው ሚክስ አድርገው ካንዲውን የሚሰሩ ኦር ከረሜላውን የሚሰሩ የሰው ሀብት የሰው ኃይል እነዛ ወጪ እንደምን ይቆጠራል? ኢትስ ዳይሬክት ነው። ቀጥታ ከረሜላው መስራት ላይ ስለሚሳተፉ ዳይሬክት። ለምሳሌ በአንድ ሰዓት ውስጥ የሆነ ያክል ከረሜላ ይሰራሉ። በአንድ ሰዓት የሚከፈላቸው ወደ ፕሮዳክቱ አሳይን ይደረጋል። ቫሪያብል ነው ያ ለሰው ኃይል የሚከፈለው ገንዘብ ዲፔንድ ኦን ፕሮዳክሽን ኦፍ ዛት ካንዲስ የካንዲው ብዛት በጨመረ ቁጥር ለሰዎቹ የሚከፈለውም እንደዛው ይቀያየራል። ስለዚህ ኢትስ ቫሪያብል ቫልዩ አዲንግ ነው ወይ? ያ ሲምፕሊ ኢትስ ቫልዩ አዲንግ ቢኮዝ ሰዎቹ ባይኖሩ ካንዲው መልኩን ይዞ ስለማይሸጥ ቫልዩ አዲንግ ይሆናል። ፕሮዳክት ኦር ፔሪድ ኢትስ ፕሮዳክት ኮስትስ። ለምሳሌ ዘ ኔክስት ዋን ሌበር ፎር ሱፐርቪዥን ሰዎቹን ሱፐርቫይዝ የሚያደርግ ነው። ይሄ ኢንዳይሬክት ነው። ያ ማለት ሰራተኞቹ ያንን ሲያመርቱ እነሱን ሱፐርቫይዝ የሚያደርግ ሲምፕሊ ኢትስ ኮንሲደርድ አስ ኢንዳይሬክት ቀጥታ ከፕሮዳክቱ ጋር የሚገናኝ አይደለም because they are supervisors። ስለዚህ ኮንሲደርድ አስ ኢንዳይሬክት። ፊክስድ ነው ወይስ አይደለም? ፊክስድ ነው። ለምሳሌ አንድ ሱፐርቫይዘር ለአንድ ሱፐርቫይዘር የሚከፈለው ደሞዝ ነው። የሚመረተው 10 ኩንታል የሚሆን 100 ኪሎ ኦር 1000 ኪሎ የሚሆን ሱፐርቫይዘሩ አንድ ስለሆነ ለሱፐርቫይዘሩ የሚከፈለው ክፍያ ተመሳሳይ ደሞዝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢትስ ፊክስድ ኮስት ነው። ቫልዩ አዲንግ ኦር ኖት? ኢትስ ኖት ቫልዩ አዲንግ ቢኮዝ ሱፐርቫይዘሩ ሰራተኞችን መቆጣጠር ነው እንጂ እቃው ላይ የሆነ የሚጨምረው ቫልዩ የለውም። ያ ማለት እቃው ሱፐርቫይዘር ቢኖርም ባይኖርም እቃው ላይ የሚታየው ቫልዩ የለም ማለት ነው። ዛት ሲምፕሊ ነን ቫልዩ አዲንግ እንላለን። ኢትስ ፕሮዳክት ኮስት ቤዚካሊ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ፕሮዳክት ኮስት ይሆናል። ዛዘሪስ ሴልስ ኮሚሽን ትሬሳቢሊቲ ቤዚካሊ ዊ ዱ ኖት ኮንሲደር ሴልስ ኮሚሽን ካኖት ቢ ዳይሬክት ኦር ኢንዳይሬክት ብለን የምናየው አይደለም። በት ኢት ኢዝ ቫልዩ አዲንግ ነው። and finally it is considered as a periodic costs finally in the periodic cost የሚታሰብ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ cost classification is very important for particular managers። ቅድ ባለፈው ቪዲዮ ዲስከስ እንዳደረግነው cost classification በጣም ወሳኝ ይሆናል ማለት ነው። because cost classification properly classify ከተደረገ it helps a manager for different decision making basically. That's simply the point. This is all about today. Thank you very much. Next cost of goods manufactured እንዴት ዲተርማይን እናደርጋለን የሚለውን ካልኩሌት የምናደርግ ይሆናል or ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል። እስከዛ በሰላም ቆዩ። Don't forget to subscribe our channel. Thank you very much. Thank you. Have a nice time.